يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. Buka aja buka aja. takut nanti kena orang. والحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأهوال مقتهم. ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذ الكريم تجلى باسم منتكب. ومن تكن لرسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي. لعل رحمة الله حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأهوال مقتهم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. لم يحتلم قد ضاها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. منه النوام فلم تخرج وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن.
بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار قول منه في علنه. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمختتنه. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله البدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواحه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الشيخ سيد بن محمد بعشير والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بافضل ولو شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف ولو شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف ولو شيخنا ورب أرواحنا اهدي يا الدين بالجهد الخير وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم
حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacanya paslon ya Bu ya. Dilengkapi Bu itu yang ada dalam kurung ya Bu ya. Bacaannya wasyurutu sihhatis sholati. Berapa baris pun bawah itu bacaan dari paslon. Paslon langsung yang dalam kurung Bu itu. Dia yang dalam kurung bacaannya wasyurutu sihhatis sholati. Dah ketemu Bu? Bacaannya faslun, kemudian Ibu cari yang dalam kurung. Dalam kurung bacaannya wasyurutu sihhatis sholati. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wasyurutu sihhatis sholati al-islamu wat-tamyizu lima marra fil wudu'i wa dukhulul waqti. Dah ketemu Bu? Yang faslun, kemudian cari yang dalam kurung agak ke bawah jauh itu, bawah jauh dalam kurung bacaannya wasyurutu sihhatis sholati. Karena kalau dibahas yang itu bahasanya sangat panjang itu. Jadi habis faslun cari yang dalam kurung bacaannya wasyurutu sihhatis sholati. Faslun kemudian cari bacaannya wasyurutu sihhatis sholati. Udah ketemu semuanya Bu? Jadi faslun Ibu ke bawah dia itu ada dalam kurung bacaannya wasyurutu sihhatis sholati. Dalam kurung yang pertama itu habis faslun itu ke bawah dulu, kemudian ada dalam kurung bacaannya wasyurutu sihhatis sholati. Udah ketemu Bu semuanya? Udah? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa syurutu sihhatis sholati al-islamu wat-tamyizu lima marra fil wudu'i wa dukhulul waqti yaqinan aw zannan bil ijtihadi kama marra wal ilmu bi kayfiyatiha bi an ya'rifa af'alaha wa aqwalaha wa tartibaha idh man lam ya'rif ذلك ليس متمكنا من نيتها فلو أسلم شخص ودخل في صلاة جماعة وفعل مثلهم من غير معرفة ذلك لم تصح والعلم بفرضيتها فلو تردد في فرضيتها أو اعتقدها سنة لم تنعقد وأن لا يعتقد فرضا
muayyanan min furudiha sunnatan bi khilafil mubhami ka'ani i'taqada anna wahidan minar ruku'i wal i'tidali sunnatun fala yadurru in lam yaf'al ruknan ma'a i'tiqadi sunniyatihi bal ma'a taraddudi fi dhalika wa huwa la yadurru wa bi khilafi ma law i'taqada anna jami'a matlubatiha furudun aw anna ba'daha fardun wa ba'daha sunnatun wa lam yaqsid bi fardin muayyanin as-sunnata fatasihhu walau min alimin inda ibni hajarin wa'tamada Muhammadun ar-Ramliyu hada fil ami wa ammal alimu fala budda min tamyizihi faraidaha min sunnatiha illa an ya'taqida fardiyata jami'i af'aliha wal alimu huna man ishtaghala bil ilmi zamanan taqtadi al 'adatu an yumayyiza bainal fardi was sunnati wal 'ami bi khilafihi wa'tamada Ibnu Hajarin anna tarka ta'allumi ma yajibu alaihi laisa bikabiratin li sihhati ibadatihi ma'a tarkihi wa khalafahu Muhammadun ar-Ramliyu ka Syekhil Islami wa ghairihima wa la yadurru qasdur rukni bisyarti wa aqsuhu wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi barakati ulumi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang dibahas tentang syarat ya Bu ya. Syarat itu adanya di luar sholat. Jadi ibu mesti bedain antara syarat dengan rukun. Kalau syarat itu adalah kerjaan perbuatan yang adanya di luar sholat. Jadi sebelum ibu sholat, syarat ini mesti sudah ada. Tapi kalau rukun adalah kerjaan perbuatan yang adanya di dalam sholat. Jadi bedakan ya Bu ya antara syarat dengan rukun. Syarat pekerjaan yang memang adanya di luar sholat. Sementara rukun adalah pekerjaan yang adanya ada di dalam sholat. Dan syarat ini mesti ada dari permulaan ibu melakukan sholat, dari mulai ibu mengucapkan Allahu Akbar, yakni takbiratul ihram, sampai ibu mengucapkan kalimat salam, yaitu kalimat Assalamualaikum. Mesti ada Bu ya. Jadi syarat itu adanya di luar sholat. Perbedaan antara syarat dengan rukun.
syarat adanya di luar sholat, sementara rukun adanya di dalam sholat. Kemudian syarat ini ibu mesti kerjain dari kapan? Dari awal ibu sholat, pas ibu mengucapkan kalimat takbiratul ihram, pas Allah, mesti ada syarat tersebut. Sampai kapan? Sampai ibu mengucapkan kalimat Assalamualaikum. Jelas ya Bu ya? Jadi itu perbedaan antara syarat dengan rukun. Kalau seandainya satu saja tidak ada, maka dihukumkan batal sholat yang ibu kerjakan. Jadi harus semua ini syarat harus ada dan harus ibu kerjakan di luar sholat. Pas sholat terus mesti ada. Tadi dari permulaan ibu mengucapkan takbiratul ihram sampai ibu mengucapkan kalimat Assalamualaikum. Misalnya contohnya Bu, suci dari 2 hadas, itu kan merupakan syarat daripada sholat. Ibu pas sebelum sholat udah apa? Udah wudu. Berarti kan sudah terpenuhi apa Bu itu? Syarat daripada sahnya sholat. Kemudian pengen salam, baru ngucapin ibu kentut. Sembahyang ibu gimana hukumnya Bu itu? Batal. Kenapa demikian? Karena tidak terpenuhi sampai habis penghabisan terakhir daripada sholat yang ibu kerjakan. Jelas ya Bu ya? Jadi itu perbedaan antara syarat dengan apa? Dengan rukun. Syarat adanya di luar sholat, dan syarat ini mesti ada dari permulaan ibu sholat, dari ibu mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar sampai ibu mengucapkan kalimat Assalamualaikum. Jelas ya Bu ya? Wa syurutu sihhatis sholati, syarat sah daripada sholat yang pertama al-islamu, harus Islam, agamanya harus Islam, orangnya muslim ya Bu ya. Jadi sifatnya agamanya adalah Islam, sementara orangnya disebut dengan muslim atau muslimah. Jadi Islam adalah agama, kemudian muslim atau muslimah adalah orang yang memeluk agama Islam. Jadi syarat yang pertama, syarat sahnya sholat harus beragama Islam. Boleh nggak di luar Islam sholat? Nah boleh. Kenapa demikian? Karena tidak sah sholat yang dikerjakan oleh orang non muslim. Syarat sah sholat yang pertama harus orang muslim ya Bu ya. Jadi agamanya harus Islam. Yang kedua adalah wat tamyizu, harus sudah tamyiz. Tamyiz ini adalah usianya sudah mencapai 7 tahun. Tamyiz, usia yang paling mudah kita kenali adalah usia anak laki perempuan sudah berusia 7 tahun. Kemudian yang paling gampang lagi bagaimana ibu bisa mengetahui anak ini tamyiz? Yang pertama, anak ini sudah bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa cebok sendiri, maka anak tersebut adalah anak yang sudah memiliki sifat tamyiz. Jadi pertama tadi usia anak kecil laki perempuan usianya sudah mencapai 7 tahun, maka ini anak berarti sudah mencapai usia yang disebut dengan usia tamyiz. Kemudian yang kedua tadi, untuk mempermudah kita mengetahui, mengenal ini anak sudah tamyiz adalah anak ini yang pertama sudah bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa cebok sendiri. Maka ibu sudah mengetahui anak ini adalah anak yang sudah memiliki sifat tamyiz. Jelas ya Bu ya? Jadi tamyiz itu tadi usia anak laki kecil perempuan yang usianya sudah mencapai 7 tahun. Kemudian
Yang berikutnya yang paling mudah ibu kenali anak sudah memiliki sifat tamyiz adalah yang pertama, anak ini sudah bisa makan sendiri, sudah bisa minum sendiri, kemudian bisa cebok sendiri. Yang kedua, anak ini bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Misalnya, ibu kasih, misalnya ini, ibu kasih sesuatu yang membahayakan dia. Ini ada susu, ini ada air oli. Ibu kasih ini oli, ini susu. Kalau dia sudah bisa bedakan, yang diambil air apa, Bu? Air susu. Maka berarti ini anak adalah anak yang memiliki sifat tamyiz. Jelas ya, Bu ya? Jadi tamyiz tadi paling mudah usia ini anak kecil, laki perempuan, usianya sudah mencapai 7 tahun. Yang berikutnya anak yang sudah memiliki sifat tamyiz. Yang pertama tadi, anak ini sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri. Yang kedua, anak ini sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jelas ya, Bu ya? Jadi syarat sah salat yang kedua harus sudah tamyiz. Ada kalimat lagi mumayyiz. Jadi beda ya, Bu ya? Bedakan antara tamyiz dengan mumayyiz. Tamyiz sifat anak kecil yang tadi, Bu, itu yang usianya 7 tahun dan sampai keterangan yang terakhir tadi, anak tersebut bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Anak yang memiliki sifat tamyiz sifatnya. Sementara anak kecil laki perempuan yang sudah memiliki sifat tamyiz disebut dengan mumayyiz. Bedakan ya, Bu ya? Ada tamyiz, ada mumayyiz. Tamyiz sifat anak kecil yang usianya sudah 7 tahun, kemudian bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa cebok sendiri. Yang berikutnya, tamyiz adalah sifat anak kecil yang sudah bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Nah, kemudian ada istilah mumayyiz. Yang disebut dengan mumayyiz adalah anak kecil yang sudah memiliki sifat tamyiz. Jelas ya, Bu ya? Nah, ini syarat sah salat yang kedua adalah harus sudah tadi apa, Bu? Harus sudah tamyiz. Jadi anak kecil laki perempuan sudah tamyiz. Pas dia sholat, maka sahlah sholat yang dia kerjakan. Sebelum tamyiz, ibu ada kewajiban untuk mengajarkannya. Bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya, pamannya, itu ada kewajiban untuk mengajarkan ini anak tata cara sholat, tata cara wudhu, tata cara menggunakan air yang boleh pada waktu berwudhu, pada waktu cebok. Itu sebelum usia 7 tahun sudah ada kewajiban bagi orang tuanya untuk mengajarkannya. Kemudian 7 tahun, maka ini anak kalau seandainya melakukan sholat, maka dihukumkan sholat yang dilakukannya adalah sah. Kenapa demikian? Karena syarat sah sholat yang kedua adalah harus sudah tamyiz. Jelas ya, Bu ya? Jadi pertama tadi Islam ya, Bu ya. Yang kedua adalah tamyiz. Atau ada ulama yang memberikan keterangan tamyiz adalah orang yang berakal. Jadi harus berakal. Nggak boleh orang gila. Harus orang yang berakal. Makanya tidak ada kewajiban bagi orang yang tidak berakal untuk melakukan apa, Bu? Sholat, baik yang fardu atau yang sunnah. Kenapa demikian? Syarat sah sholat yang kedua adalah tamyiz, at-tamyiz al-aqlu, artinya orang yang berakal. Jelas ya, Bu ya? Itulah keterangan dari tamyiz ya, Bu ya. Jadi tamyiz yang pertama tadi anak kecil yang usianya sudah mencapai 7 tahun. Kemudian cirinya bagaimana? Anak ini sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri, atau yang paling mudah lagi, anak ini bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian keterangan ulama yang kedua, yang disebut dengan tamyiz adalah orang yang berakal. Makanya orang gila
orang yang tak berakal tidak ada kewajiban dalam hukum syarak untuk melakukan salat baik yang fardu atau yang sunnah. Kenapa demikian? Karena syarat sah salat yang kedua adalah at-tamyiz ayil aqlu, yaitu harus berakal. Jelas ya Bu ya? 5 marra fil wudu'i, sesuai dengan keterangan yang telah lewat pada masalah wudu. Ulang lagi ya Bu ya. Syarat sah salat yang pertama harus Islam, yang kedua harus tamyiz. Tamyiz tadi keterangan yang pertama adalah anak kecil yang usianya sudah mencapai 7 tahun. Yang paling mudah ibu kenali bagaimana? Ini anak sudah tamyiz. Tadi yang pertama, anak tersebut sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri. Yang kedua, anak tersebut sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian yang berikutnya, tamyiz adalah al-aqlu, artinya orang yang berakal. Bagaimana maksudnya? Orang yang tidak berakal artinya orang gila, tidak ada kewajiban sama sekali dalam hukum syarak untuk melakukan sholat baik yang fardu atau yang sunnah. Jelas ya Bu ya? Yang ketiga, wadukhulul waqti yaqinan aw zannan bil ijtihadi, masuknya waktu sholat secara yakin atau dugaan dengan ijtihad sebagaimana keterangan yang telah lewat. Ibu bisa mengetahui masuknya waktu. Ibu bisa mengetahui masuknya waktu. Yang pertama tadi, ibu misalnya tahu subuh itu waktunya dari terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Kemudian zuhur waktunya tergelincir matahari. Pas ibu keluar, kemudian misalnya jam mati, misalnya tidak ada yang adzan. Kan ini susah Bu ya. Tidak ada sama sekali tanda yang menunjukkan apa? Masuknya waktu salat. Ibu sudah mengetahui bahwasanya salat zuhur ini waktunya tergelincir matahari. Pas matahari tengah-tengah langit ibu tahu, berarti ini sudah masuk waktu zuhur. Dengan demikian berarti ibu sudah diperbolehkan untuk melakukan salat fardu zuhur. Jelas ya Bu ya? Karena syarat sah salat yang ketiga adalah harus sudah masuk waktu. Kalau sekarang enak ya Bu, sudah ada jam sekarang ya Bu ya. Subuh jam 4 lewat misalnya 52. Kemudian zuhur jam 11 lewat 55 atau 58 ya. Sekarang udah enak, sudah ada apa ya Bu? Sudah ada jam-jamnya. Jadi masuknya waktu merupakan syarat sah daripada sholat yang wajib yang ibu kerjakan. Jelas ya Bu ya? Kemudian wal ilmu bikaifiyatiha, ilmu tentang tata cara sholat. Bagaimana maksudnya? Bi an ya'rifa af'alaha wa aqwalaha wa tartibaha. Seseorang mengetahui kerjaan-kerjaan sholat yang dia kerjakan. Dari tata cara berdiri dia tahu, kemudian rukuknya tahu, kemudian i'tidalnya tahu, kemudian sujud yang pertama. Artinya kerjaan-kerjaan sholat ibu tahu semua. Itulah yang disebut dengan ilmu mengetahui tentang tata cara sholat atau ucapan-ucapan sholat dari awal. Dari pas ibu mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Karena dalam sholat itu ada rukun yang disebut dengan rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi ya Bu ya. Rukun qalbi itu terkait dengan hati ibu. Kapan? Waktu ibu pertama kali mengucapkan takbiratul ihram, misalnya zuhur, ibu sholat fardu zuhur. Pas ibu ngucapin Allah, langsung masuk niat di hati ibu. Hati ibu berucap, usolli
fardaz zuhri kalau sendirian. Kalau berjamaah ibu jadi imam, maka tambahkan kalimat imaman. Usalli fardaz zuhri imaman. Pas ibu ngucapin Allah, masuk niat di hati ibu, usalli fardaz zuhri imaman. Atau ibu jadi makmum, pas Allah masuk niat di hati ibu berucap usalli fardaz zuhri makmuman. Inilah yang disebut dengan rukun qalbi ya Bu ya. Misalnya ibu sembahyang Allah, enggak berbicara hati ibu sama sekali dengan kalimat tadi, maka dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu rahimah, salat ibu dihukumkan batal. Kenapa demikian? Karena ini masuk pada rukun qalbi. Jelas ya Bu ya? Jadi ibu mesti harus wajib hukumnya. Pas ibu mengucapkan kalimat Allah, maka masuklah hati ini, maka masuklah niat di hati ibu. Hati ibu berucap dengan kalimat misalnya zuhur, usalli fardaz zuhri, atau asar misalnya usalli fardal asri. Jadi pas Allah langsung masuk niat di hati ibu, usalli fardaz zuhri atau usalli fardal asri atau usalli fardal maghribi dan seterusnya ya Bu ya. Kalau ibu jadi imam tambahkan misalnya maghrib, usalli fardal maghribi imaman. Kalau jadi makmum tambahkan usalli fardal maghribi makmuman. Adapun niat-niat yang lainnya seperti usalli fardaz zuhri arba'a raka'atin, kalimat arba'a raka'atin, kalimat mustaqbilal qiblati, kalimat adaan, kalimat lillahi ta'ala, itu hukumnya sunnah ya Bu ya. Jadi yang wajib hanya 3 saja. Pertama qasam, yang kedua ta'arrud, yang ketiga ta'yin. Yang ibu masukin niat di hati ibu, pas ibu mengucapkan takbiratul ihram Allah, masuknya wajib hanya 3. Pertama usalli, yang kedua fardhu, yang ketiga az-zuhri. Kalau ibu jadi makmum tambahkan dengan kalimat makmuman. Jelas ya Bu ya? Jadi nggak sah kalau seandainya ibu pas Allah, ibu diam aja, di hati ibu tidak apa? Tidak berucap dengan kalimat niat tadi. Di hati ibu tidak berucap dengan kalimat usalli fardaz zuhri atau usalli fardal asri, maka dihukumkan salat yang ibu kerjakan tidak sah. Kenapa demikian tidak sah? Karena demikianlah ketentuan dalam hukum syara, dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Jelas ya Bu ya? Jadi ibu mesti mengetahui tata cara sholat, dari cara-caranya, berdirinya mesti tahu, rukuknya mesti tahu, kemudian i'tidalnya mesti tahu. Contoh i'tidal Bu, i'tidal, tangan ibu boleh habis bangun dari rukuk, boleh ibu langsung luruskan, boleh ibu sedekapkan. Sami Allahu liman hamidah. Yang seperti ini musringnya Bu ini. Kan dari ruku ya Bu ya. Dari ruku Sami Allahu liman hamidah. Tangan ibu boleh seperti ini. Atau ibu langsung apa Bu? Sedekap seperti ini diperbolehkan. Jadi silahkan ibu mau pas dari ruku i'tidal Sami Allahu liman hamidah, tangannya boleh seperti ini, atau silahkan yang kedua Sami Allahu liman hamidah, disedekapkan, silahkan diperbolehkan ya Bu ya. Jadi boleh satu dari 2 pilihan tadi. Dari ruku Sami Allahu liman hamidah, tangannya langsung apa Bu ini? Langsung diulurkan. Atau silahkan yang kedua Sami Allahu liman hamidah, tangan ibu langsung disedekapkan. Silahkan diperbolehkan seperti itu. Kemudian ibu jangan lupa tadi pas ibu tadi ngucapin Allah,
pertama kali ibu mengucapkan takbiratul ihram, masuk niat 3 saja yang wajib. Yang pertama qasam, yang kedua ta'arrud, yang ketiga ta'yin. Usalli fardaz zuhri, usalli fardal maghribi, usalli fardal isya'i. Itu yang wajib. Kalau ibu jadi makmum, tambahkan dengan kalimat makmuman. Jadi pas ibu mengucapkan kalimat Allah, masuk niat di hati ibu, usalli fardaz zuhri makmuman. Adapun niat-niat yang lainnya, contohnya usalli fardaz zuhri kalimat arba'a raka'atin ya Bu ya. Kemudian mustaqbilal qiblati, apalagi Bu? Adaan, terus apa lagi? Lillahi ta'ala, itu hukumnya sunnah ya Bu ya. Kalau ibu nggak bisa jangan dipaksakan. Yang wajib hanya 3 saja. Yang pertama adalah kalimat usalli, yang kedua kalimat fardha, yang ketiga kalimat az-zuhri. Kalau ibu jadi makmum, tambahkan 1 lagi, yaitu kalimat makmumah. Jadi pas ibu Allah, masuk niat di hati ibu, usalli fardaz zuhri makmuman. Cukup demikian. Adapun kalau ibu bisa misalnya Allah pengen dapat pahala sunnah semua, silahkan diperbolehkan. Masuk niat di hati ibu pas ibu mengucapkan kalimat Allah, usalli fardaz zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada. Bisa nggak pakai kerabu? Yang bisa ada, tapi susah ya. Pada akhirnya gimana Bu? Allah, nggak jadi lagi Bu ya. Allah, susah karena itu kepanjangan. Yang paling simple, yang paling ringkas, ibu hanya wajib 3 saja. Pertama usalli, yang kedua fardha, yang ketiga az-zuhri. Kalau jadi makmum, tambahkan dengan kalimat makmumah. Jelas ya Bu ya. Jadi tadi ibu dari ruku ke i'tidal, pas ibu sampai i'tidal, sami Allahu liman hamidah, tangannya silahkan diapakan tadi Bu? Diulurkan, atau silahkan sami Allahu liman hamidah disetengahkan. Kemudian jangan lupa, pada waktu ibu bangun dari rakaat yang pertama, kedua, atau bangun dari rakaat yang ketiga keempat, kan ada kesunahan untuk duduk istirahat ya Bu ya, yang disebut dengan jalsatul istirahat. Ini Bu contohnya Bu, ini ibu dari rakaat pertama pengen bangun ke rakaat yang kedua. Allah, kan ibu suka begini Bu ya, duduk sebentar ya Bu ya. Nah kemudian ibu bangun ke atas. Nah kalau ibu melakukan duduk istirahat dari rokaat yang pertama ke rokaat yang kedua, atau rokaat yang ketiga ke rokaat yang keempat, seperti ini contohnya. Allah, pas sampai atas tangan ibu sunnah untuk diangkat. Jangan lupa ya Bu ya. Jadi kalau ibu bangun dari rokaat yang pertama ke rokaat yang berapa Bu tadi? Yang kedua. Yang kedua rokaat yang ketiga ke rokaat yang keempat. Contoh seperti ini. Allah, ibu langsung duduk, apa namanya ibu ini? Duduk istirahat. Maka pas ibu nanti bangun sampai di atas berdiri, tangan ibu sunnah diapakan Bu ini? Sunnah diangkat. Tuh, jelas ya Bu ya? Atau ibu bangun dan rakaat yang keberapa? Yang ketiga keempat, ibu duduk istirahat, maka sampai di atas ibu sunnah untuk mengangkat tangan kembali. Jelas ya Bu ya? Ini kalau ibu melakukan duduk apa tadi? Istirahat. Kalau tidak bagaimana? Misalnya seperti ini ibu ini. Allah, kan enggak ya Bu ya? Pas sampai di atas, tangan ibu tidak sunnah untuk diangkat. Jadi patokannya bagaimana? Kalau ibu bangun dari rakaat yang pertama,
ke rakaat yang kedua, ibu duduk sebentar untuk istirahat, maka pas sampai di atas tangan ibu diapakan tadi Bu? Diangkat. Tapi kalau tidak, maka pas sampai di atas ibu tidak sunnah untuk mengangkat tangan. Jelas ya Bu ya? Diamalin ya Bu ya. Kan ibu kadang-kadang suka begitu ya Bu ya, suka duduk istirahat sebentar, kemudian langsung bangun ke atas ke rakaat yang kedua atau ke rakaat yang keempat. Jadi itu merupakan syarat sah sholat. Ibu mesti mengetahui tentang tata cara sholat, yaitu tentang perbuatannya, fiilnya tadi, cara ruku, kemudian cara i'tidal, kemudian cara sujud, kemudian cara duduk di antara dua sujud. Nah, kemudian juga apa lagi? Wa aqwaliha, ucapan-ucapannya. Ibu nggak boleh sembarangan pada waktu ibu mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Harus benar, tidak boleh tergesa-gesa. Allah, bukan O, tetapi apa Bu? A ya Bu ya. Karena alif fathah A. Kalau orang tanya kenapa harus A? Karena dalam kaidah Baghdadiyah, kalau dulu ibu pernah belajar juz amma yang ada giginya Bu, yang biru ya Bu itu kita belajar dari awal dengan guru-guru kampung kita, alif fathah A, alif kasrah I, alif kasrah, alif dhammah U, A, I, U. Jadi A. Pada waktu ibu mengucapkan kalimat takbir tadi yang pertama, maka ibu jangan mengucapkan dengan kalimat O. Kok nggak boleh? Karena alif fathah A. Ibu harus bilangnya kalimatnya apa? Allah. Bukan Allah ya Bu ya, tapi apa? Allah. Bagaimana kalau ada orang yang sudah mengetahui, kemudian pas praktek bacaannya dipergunakan huruf O, maka dihukumkan sholatnya tidak sah. Kenapa demikian? Karena harus secara mutlak syarat sah sholat itu harus mengetahui tentang tata cara sholat yang dia kerjakan. Jelas ya Bu ya? Jadi fatal ya Bu ya. Makanya ibu alhamdulillah, ibu belajar alhamdulillah. Jadi ibu tahu nanti pas sembahyang asar atau sembahyang sunnah yang lainnya, ibu niat, ibu ngucapin takbiratul ihram, maka ibu jangan bilang Allah, tetapi apa? Allah, menggunakan huruf A. Kalau orang tanya, oh harus A? Iya, karena waktu kita belajar pada juz amma, pada kaidah Baghdadiyah adalah alif fathah A, bukan alif fathah O. Ada nggak Bu fathah O Bu? Nggak ada, semuanya alif fathah A. Makanya pada waktu ibu mengucapkan takbir, maka ibu mengucapkan kalimat dengan kalimat Allahu Akbar. Jelas ya Bu ya? Jadi ini merupakan syarat sah sholat yang keempat, harus mengetahui tata cara tentang sholat yang dikerjakan, yaitu mengetahui af'alaha, perbuatan-perbuatannya, wa aqwalaha, ucapan-ucapannya, wa tartibaha, dan tertib sholatnya. Gak boleh dari ruku langsung sujud, gak boleh. Jadi harus ruku, i'tidal, baru sujud. Wallahu a'lam bishawab. Tandain Bu bacaannya besok insyaallah, idman lam ya'rif. Tandain bacaannya besok insyaallah, idman lam ya'rif dalika laisa mutamakkinan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana qad arafna wa annana asrafna wa ala laza ashrafna fatub alaina tauba tawsilu kulla hawba wastur lana al-awrad
ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب والآل والأصحاب عدادة الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. Baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.